Tak, chyba nie zobaczę tego wszystkiego, co chciałem zobaczyć, że można było oddać bilety, wziąć dzięki na ZOT. Они вернулись? Как это они не вернулись? Ты чё? Stop! Właśnie w ten sposób kobiety przejmują kasę od mężczyzn. Teraz Wasylisa wam wytłumaczy, dlaczego ten park w ten sposób się nazywa. Dawaj. Это парк ВДНХ, Всероссийская народная сельскохозяйственная выставка. Со всей России привозят сюда сельскую продукцию, начиная от зерна, риса, мяса, птицы, молоко, творог, все, что растет в России, во всех регионах, сюда привозят на выставку. Здесь все именно сделано для того, чтобы ты понял сразу, что ты находишься на сельскохозяйственной выставке, начиная от этих фонарей, которые напоминают колос зерна, да, колос. И дальше мы будем идти, и там будет очень много таких деталей, которые будут показывать о том, что это сельская выставка, сельскохозяйственное достижение. No, понимаю. To lecimy dalej. Co to jest za budynek Wasylisa? Когда был Советский Союз, было 15 республик. РСФСР, Армения, Грузия, Украина, неважно, там много их было, 15. И когда ты входишь на ВДНХ, самый первый павильон, который представляет республику, это является РСФСР, когда был Советский Союз. То есть первая республика в Советском Союзе. Поэтому здесь Ленин, памятник Ленина при входе. И, соответственно, все, что производит в российской, в РСФСР тогда, когда был Советский Союз. Jak widzicie, tutaj za mną jest pełno budek, za mną, przede mną. Tamte są pozamykane, ale tamte są otwarte. I możecie sobie kupić coś do jedzenia, coś do picia. No, generalnie jest ok. Nie weszliśmy do tego budynku, tutaj, do tego rosyjskiego, bo Wasylisa mówi, jakbyśmy chcieli do wszystkich wchodzić budynków po kolei, to by nam czasu nie starczyło. A tam się wchodzi za free, czy jest bilet? Za free. No tak, więc można, jak ktoś się nudzi, to co może przyjść i połazić tam. A teraz idziemy tutaj do tej najbardziej słynnej fontanny w tym parku. To jest taką jakby wizytówką tego parku. A tam pójdziemy później na koło i na wieżę. No szkoda, że nie ma wody, no ale jest mróz, tu już jest teraz lodowisko zrobione, tak więc popatrzę na to. Данный павильон представляет Советский Союз, то есть все 15 республик в одном, он самый большой. Далее здесь уже Российская Федерация, то есть РСФСР. Далее начинается Армения. И далее каждая республика представляет свой павильон, в котором производит свою продукцию. Вот, в частности, павильон Армения. Если мы посмотрим поближе, повнимательнее на павильон, то мы увидим, что стоит чаша большая, и с нее свисают гроздья винограда, фрукты, которые растут только в Армении. То есть каждый павильон – это индивидуально то, что растет и производится конкретно в этом регионе, то есть в Армении. Ty, ale powiem Ci, że no tak, bo my to jak skończymy dzień, to już będzie tak dobrze, po czwartej już będzie szaro, to będzie elegancko na zdjęcia na ten. Я думаю, что мы пока на кольцо пойдем, уже стемнеет, ты будешь ночью снимать огоньки. Okej, to są fontanny latem, no teraz wiadomo, zima, to możemy o tym zapomnieć, a tak czy inaczej, no to są takie budynki, które na pewno nie powstałyby dzisiaj. To jest jak wczoraj rozmawialiśmy z Wasylisą na temat metra, prawda? Wszystkie nowoczesne linie metra są już właśnie takie nowoczesne. Tam już nie ma takiej architektury, takiej, wiecie, starej, jakichś takich rzeźbionych posągów, takich rzeczy. No bo to już dzisiaj raczej by tego nikt nie robił. Jest płyta, plastik, LED i jest nowocześnie, szybko i tanio. No, a to rękodzieło. O, bardzo ładnie to wygląda.
I to jest jaka republika? Gdzie ty jesteś? A? Jaka to jest republika? Это Там есть написано. Узбекистан. Узбекистан. Окей. Узбекистан, ага, ну там. Ну вот стоит мужчина, то, что я мовлю, держит баранов, Ага. потому что Узбекистан поставлял хлопок, шерсть в Советский Союз. Поэтому они представляют, вот конкретно стоит, держит баранов, и они как бы показывают, что конкретно они производили для Советского Союза. Здесь дом русской кухни. То есть в России, поскольку Россия одна из самых больших стран мира, в ней очень много разной кухни. Начиная от строганины, заканчивая просто пирожками, пирогами. То есть здесь можно посмотреть и попробовать всю кухню России. A pierogi to są takie pierogi jak w Polsce, takie małe pierożki z ciasta mącznego, czy to jest pierogi u was? Пирог это такое дюжее тесто, сверху есть начинка, бывает внутри начинка, разная начинка, сладкая, мясо, рыба, разная капуста, все что угодно. Бывают пирожки. Пирожки это такой маленький пирог, только пирожок. Тоже чей-то павильон, только я не wiem чей. Nie pisze, jest napisane, że to pawilon. Что-то... Нет, это какой-то был. Может быть, уже этой республике мы не дружим, не кахаемся. Может быть, это... Нет, это не Украина. Не wiem, какой-то... Кто выведает, кто это? Чей там? Jeżeli wiecie, jaki to jest budynek, jaką republikę przedstawia, to dajcie znać, jak tu byliście wcześniej, bo teraz nie jest opisany, czyli wychodzi na to, że teraz w budynku, czy ten budynek nie jest lubiany przez Federację Rosyjską i ściągnęli nazwy tego budynku. Tam wejść nie można. O. A ten przed nami co to? Так, ну сейчас надо ближе подойти, не знаю. Я ж не могу, я ж не... Окей. Террас это музей героев. То есть... Bohaterów. Богатырей, да. То есть все, кто были на Руси богатырями, начиная от Ильи Муромца, заканчивая новыми героями, которые у нас сейчас есть, то вот здесь вот представлены музей героев. Kiedyś w tym muzeum będzie Władek. Так, ладно. Раньше, когда был Советский Союз, это был украинский павильон. И там даже написано «Украинская РСР». Это была Украина. Как обратите внимание, я не вижу желто-синего колора, але ну окей. Террас – это музей славы, музей гордости. Чем гордится Россия, Террас? Какие достижения есть в России? Что Россия нового получила, сделала наилепшее для России? Это Террас. А раньше это была Украина. Украинская Więc РСР. Ukrainy już nie. Ну, они же с нами не дружат. 1654 рок, Gdzie tam? когда Украина стала разом с нами. Тут все на стеле зафиксировано. И обрати внимание, это старый герб, Ага. и там нет желто-синего колора. Ну окей. Я ничего на эту тему мовить не хочу. Okej, хорошо. Сколько ты знаешь? Cokolwiek to znaczy. Вареники, вот они вареники на O, картинке. no to my tato mówimy pierogi. Jak one są z serem, Ну, twaróg, так. to się w Polsce nazywa pierogi ruskie. Это вареники. Zobaczcie, to się nazywa w Polsce Ona? pierogi ruskie, a u was? Вареники. Wareniki. I nie wiedzieć dlaczego 4 lata temu głupie ludzie zmienili w restauracji ze pierogów ruskich na pierogi. Нет проблем. O, tu jest, zobaczcie, jak ten fajnie wygląda z Białorusi. Мы, кстати, никогда не разделяли украинские и русские пироги. Они просто были вареники или Ну так. вареники. Все. Белоруссия. А этот, вот там вот павильон, No. это транспорт СССР. Mhm. То есть все яки, самолеты, ракеты, Okej. поезда. Это все было. Sekunda. Budynek transportu Związku Radzieckiego i Muzeum Kosmonautyki.
No szkoda, że są te całe ogrodzenie. Robią tam fontannę naokoło tej rakiety. Tak więc no, mówi się trudno. Okej. Zobaczcie, jak ten wygląda fajnie. Kosmos. ZSRR, tak się mówiło u nas, tak? No i co, jak się park podoba? Ja jestem zadowolony. Powiem wam, jakbym miał więcej czasu, to poświęciłbym sobie 2 dni na to, żeby do każdego z tych budynków, z każdej republiki móc wejść, nagrać coś, czegoś się dowiedzieć, bo naprawdę moim zdaniem jest to warte. Ale no niestety, jak człowiek przyjeżdża na 7 dni, to tak i tak chyba nie zobaczę tego wszystkiego, co chciałem zobaczyć. Tak więc no cóż, życie. Zobaczymy, wchodzimy do tego Muzeum Kosmonautyki. Gdzieś mi się zgubiła moja pani przewodnik i zobaczymy, jak tam będzie w środku. Słuchajcie, jest awaria. Byliśmy w muzeum, ale to nie jest to muzeum. To jest Muzeum Kosmos, a jest jeszcze Muzeum Kosmonautyki. I weszliśmy, kupiliśmy bilety. Baba w ogóle zaproponowała jeszcze audiobooka, no tak, żeby słuchać z przewodnika na słuchawkach. Podchodzimy, Wasylista się pyta, co jest 5. No nie, no tego nie ma, to nie jest to. No to nie, mówię, to nie jest to miejsce. Tu wychodzimy. Tyle o ile, że można było oddać bilety, wziąć dzięki na ZOT i iść stąd. A zaczyna śnieg sypać, delikatnie, ale zaczyna sypać. Wolę śnieg niż deszcz. No nic, trudno. Idziemy do... to tam było po tej drugiej stronie ta rakieta, tak? Okej, no to jest w innym miejscu. Jak dojdziemy, to dojdziemy. Bo tam podobno jest jakaś rakieta, do której można wejść, tak? A oprócz tego, no tam są te makiety, czy tam sztuczne psy, pierwsze, tak, które zostały wystrzelone. Nie rozumiem tego, bo chuj było wystrzeliwać psa, który i tak wiedział, że nie wróci. Znaczy oni wiedzieli, że ten pies nie wróci, to mogli wysłać pustą rakietę. Jak to oni nie вернулись? Ty czego? Czekaj, okej, dobra, stop. Jak się nazywał? Белка и стрелка, их 2. Nie, ale wcześniej jeszcze był jeden. А, ну это кто? Этот не вернулся так. No to właśnie. Я про белку и стрелку A, тебе okej. Dobra, wycofujemy. Idziemy do Delfina. Taka tutaj knajpa na terenie tego całego parku, ale co najważniejsze, w środku możecie kupić sobie też coś do jedzenia, ale nie na zasadzie, że tam dają wam porcjowo, tylko macie bufety. I te bufety są mega popularne w Moskwie, w różnych knajpach. Wczoraj chodziliśmy, to mega mi się to podoba. To jest coś, z czego korzystałem w Nowym Jorku, tego tam za dużo nie było. A tu praktycznie to jest w każdym innym miejscu, na każdej ulicy. Chodźcie do knajpy, macie bufet, bierzecie tacę, mówicie co chcecie, albo sami nakładacie, albo są osoby, które tam pracują, to nakładają dla was. I moim zdaniem jest to najlepsza forma wyżywienia na mieście, niż takie siadanie w restauracji, kurwa, karta, takie bzdury. To jest zajebiste. Wchodzimy. O, i tak to tutaj wygląda. Tak wygląda bar. Bierzemy sobie dwie kawusie. W ogóle płacę za tą kawę. Znaczy generalnie był problem z drobnymi, bo ja miałem grube, Wasyl sam miała tam powiedzmy drobniejsze i teraz coś tam, mówię, nie wiem, bo to jest to z tych biletów oddanych, bo tam robiliśmy ściepę, ona inaczej nam oddała niż myśmy płacili. Ja mówię, nie, mówię, to są twoje, a ja mówię, nie, to nie są moje, to są twoje, a on mówi, nie, to są nasze. Po jednym dniu pobytu w Rosji już mamy wspólny budżet. Dokąd to jeszcze zaprowadzi? Dobrze, że tu auto nie przyjechało. Właśnie w ten sposób kobiety przejmują kasę od mężczyzn. Tu jest niby spacerek, niby to twoje, niby moje, a potem jest niby nasze i koniec. Jak to mówią, szkoda chłopa, niech jeszcze pożyć. Słuchajcie, tutaj w ogóle możecie w Rosji płacić uśmiechem. Tu się zbliżycie, robicie uśmiech i płacicie. No fajne. A podobno Europa jest do przodu. My jesteśmy do tyłu, to grubo za Rosją.